Hello, good morning, students. So, in previous lecture of FFO, we are discussing about the flows and flow properties, and also we discuss about the fluidization bed, fluidization in which a pressure drop, fluidization ની અંદર pressure drop વિશે આપણે discuss કર્યું હતું. So, measurement of a fluid flow, measurement of the fluid flow is the new topic. So previously we discussed the classification variable head meters like orifice meter and venturi meters. It's called a head meter. So why it's a head meter? Because this equipment which is attached to the head of the pressure tube, where the pressure is to be measured. ओके जहाँ पे अगर प्रेशर को क्या करना है, मेजर करना है, तो वहां पे हमको ये अटैच करना है एट द हेड. ओके, देन सेकंड वन इज रोटामीटर विच इज नोन एज अ वेरिएबल एरिया मीटर. दैट मीन्स कि वी हैव टू कंसिडर एरिया, तो एरिया मेजर करना है, फ्लो एरिया. देन थर्ड वन इज करंट मीटर, दैट टाइप ऑफ कप टाइप मीटर. एंड फिर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर, this is a wet gas meter, and electromagnetic meter, these are the magnetic meters. Okay, so first we are discussing that is variable head meters such as a venturi meters, orifice meter and pitot tube, and the area meters such as a rotameter and various designs are widely used for the flow measurement. These are the use of the measurement, flow measurements. Okay, flow meter નો યુઝ શું થાય છે મેઝરમેન્ટ? સો એ થાય છે ફ્લુઇડ નું મેઝરમેન્ટ કરવા માટે, ફ્લો ઓફ ધી ફ્લુઇડ. સો નેક્સ્ટ let us see first venturi meter. Okay, so venturi meter is a important question. Okay, so this one is asked in a GTO 2018. So let us see a venturi meter, how it's used, which are the principle is applicable on the venturi meter construction as well as on the working conditions. So venturi meter, it is a variable head meter. પહેલું ડિફાઇન કર્યું છે કે head meter છે, which is used for measuring the flow rate of the fluid through the pipe in this meter. मतलब કે વેન્ચુરી મીટર એ શું છે? એક તો હેડ મીટર છે કે જેનો યુઝ શું થાય છે? ફ્લો રેટ મેજર કરવા માટે થાય છે. શામાંથી? પાઇપમાંથી જ્યારે ફ્લુઇડ પસાર થતું હોય ત્યારે. ઇન ધીસ મીટર એટલે કે આ ધીસ વેન્ચુરી મીટર, the fluid is gradually accelerate to a throat and then gradually retard in a diverging section where the flow expand to the pipe size. એટલે કે આ ફ્લુઇડ ની આ મેથડ ની અંદર બરાબર શું થાય છે કે જે થ્રોટ હોય ને, થ્રોટ મીન્સ કે જે સાંકડો ભાગ છે ત્યાં ફ્લુઇડ શું થાય છે? ગ્રેડ્યુઅલી એક્સેલરેટ, ત્યાં એનો ફ્લુઇડ નો જે પ્રેશર છે એ શું થઈ જાય છે? વધી જાય, એક્સેલરેશન થઈ જાય છે. એન્ડ ગ્રેડ્યુઅલી રિટાર્ડેડ ઇન ડાયવર્જિંગ સેક્શન, એટલે કે શું થઈ જાય છે? એકદમ સ્પ્લિટ થઈ જાય છે. જ્યાં એટલે કે શું થાય છે? ફ્લુઇડ શું થાય છે? એક્સપાન્ડ થાય છે. બરાબર, પાઇપની સાઇઝ જેટલો. બરાબર, એક તો પાઇપની સાઇઝ વધારે હોય એમાંથી એને શું કરવામાં આવે છે? એકદમ નાનો કરવામાં આવે છે. A large portion of the kinetic energy thus recovered. So large energy is recovering. હવે આપણે જોઈએ the principle of the venturi meter. સૌથી પહેલા તો એની ફિગર જોઈએ તો કન્સ્ટ્રક્શન ની અંદર શું હોય છે? પહેલા તો આ પાઇપ છે, બરાબર. લેટ આઈ માર્ક ઇટ. ધીસ આર અ પાઇપ. ઓકે, નાઉ કે જ્યાંથી શું થતું હોય છે? ફ્લુઇડ છે એ ફ્લો થતું હોય છે, બરાબર. ધીસ આર ધ ફ્લુઇડ. નાઉ
outside of the surface is covering section. These are the covering section. This section is initial section जहाँ से fluid enter થાય છે. We can say that a head. This is the high pressure tap. જ્યાં શું છે high pressure tap છે કે જ્યાં સૌથી વધારે pressure હશે. And this tap is for low pressure which is mounted on the center of the throat where is low pressure tap. અને અહીંયા આ જે બંને વચ્ચેનો એંગલ હોય છે એ કેટલો હોય છે 15 થી 20 ડિગ્રી જેટલો એંગલ હોય છે. અને this angle is 5 to 6 angle degree. These are a primary section and these are the diverging section. Diverging section એટલે શું થાય છે પહેલા તો ફ્લો હોય છે કેવો હોય છે નોર્મલી હોય છે. હવે એને શું કરીએ છીએ અહીંયા થ્રોટ આગળ શું કરીએ છીએ આપણે સાંકડો કરી દઈએ છીએ બરાબર. જો અહીંયા જે સ્પેસ દેખાય છે બરાબર એ રીતે અહીંયા તો અહીંયા આપણે શું કરી દઈશું ફ્લોને સાંકડો કરીએ છીએ થ્રોટ આગળ એટલે શું કરશે એક્સેલરેટ કરશે અને ફ્લો શું થશે એક્સપાન્ડ થશે એટલે કે ડાયવર્જિંગ સેક્શનમાં જઈ અને એ ખૂબ જ એક્સેલરેટ થશે. આ પ્રકારે એનું કંઈક કન્સ્ટ્રક્શન હોય છે. સો લેટ અસ સી ફર્સ્ટ ધ પ્રિન્સિપલ. સો the basic principle on which a venturimeter work is that by reducing the cross sectional area of the flow passage, reducing the cross sectional area of the flow passage એટલે આપણે જ્યારે ફ્લો એરિયાને શું કરીએ છીએ ઓછો નાનો કરીએ છીએ રિડ્યુસ કરીએ છીએ કે જેમાંથી ફ્લુઇડ શું થવાનું છે પાસ થવાનું છે. A pressure difference is created and measurement of the pressure difference. હવે શું થાય છે એનાથી પ્રેશર ડિફરન્સ ક્રિએટ થાય છે. અહીંયા વધારે અહીંયા ઓછો બરાબર. તો પ્રેશર ડિફરન્સ ક્રિએટ થાય છે અને મેઝરમેન્ટ ઓફ અ પ્રેશર ડિફરન્સ કે આ જે પ્રેશર ડિફરન્સ થાય છે તો એનું આપણે શું કરવાનું છે મેઝરમેન્ટ એટલે કે ડિફરન્સ બિટવીન the inlet of the meter and the at a point of reduced pressure. Okay, so આ બંને વચ્ચેનો જે તફાવત થાય છે બરાબર એની વાત કરે છે કે જ્યારે આપણે શું કરે છે ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ ધેટ કે પ્રેશર શું થાય છે ઇનલેટ પોઈન્ટ બરાબર ઇનલેટ થાય છે અને બીજો કયો પોઈન્ટ રિડ્યુસેડ પોઈન્ટ કે જ્યાં શું થાય છે પ્રેશર રિડ્યુસ થાય છે એ પોઈન્ટ બરાબર. સો ધીસ આર ધ difference which enables the estimation of discharge flow rate through the pipe. અને ત્યાંથી શું મેઝર કરવામાં આવે છે approximate discharge flow rate મેઝર કરવાનો હોય છે. ઓકે, so basic principle of the flow meter is that કે પહેલા તો ક્રોસ સેક્શન એરિયાને ઘટાડવામાં આવે છે અને જેનાથી શું થાય છે પ્રેશર ડિફરન્સ ક્રિએટ થાય છે બરાબર. જેનાથી પ્રેશર ડિફરન્સ ક્રિએટ થાય છે અને આ પ્રેશર ડિફરન્સ ક્રિએટ થાય છે અને એમાંથી ઇનલેટ અને આઉટલેટનું શું કરવાનું મેઝરમેન્ટ બરાબર. સો ધીસ આર ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ વેન્ચુરીમીટર એન્ડ ફિગર વી આર ડિસ્કસિંગ નાઉ. કન્સ્ટ્રક્શન ઇઝ લાઈક ધેટ કે જે આપણે કન્સ્ટ્રક્શન જોઈએ કઈ રીતે હોય છે ડિટેલની અંદર. પહેલું first point is that a venturimeter consists of a first inlet section followed by the conversion cone section બરાબર કે જ્યાંથી ફ્લો શું થાય છે ઇનલેટ થાય છે આ સેક્શનની વાત. The inlet section of the venturimeter is the same diameter as the pipe line in which it is installed. બીજી વસ્તુ કે જે વેન્ચુરીમીટરનો ડાયામીટર કેટલો રાખવામાં આવે છે જેટલો પાઇપનો ડાયામીટર હોય છે એટલો જ સાનો ડાયામીટર રાખવામાં આવે છે. સેમ ડાયામીટર will be consist of the venturimeter inlet section which is followed by the short convergent section which is converging cone angle of 15 to 20 degree and its length parallel to axis is approximately equal to 2.7 d into d minus dt. હવે પહેલા તો શું કરવામાં આવે છે કે ડાયામીટર સરખો રાખવામાં આવે છે. હવે એની અંદર જે કન્વર્જન સેક્શન છે કન્વર્જન સેક્શન કે જે ફ્લુઇડનો ફ્લો રેટ
જ્યાં સાંકડો કરવામાં આવે છે કે થ્રોટ પાસે, ત્યાં શું કરવામાં આવે છે, એનો એંગલ રાખવામાં આવે છે 15 થી 20 ડિગ્રી, અને એની લેન્થ છે જે બરાબર એ કોને પેરેલલ રાખવામાં આવે છે, પેરેલલ ટુ ધ એક્સિસ ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ કોના જેટલી, 2.7 times d minus dt, એટલે 2.7 times of diameter of pipe and dt is the throat diameter, અને throat diameter જેટલો રાખવામાં આવે છે ક્યાં, કન્વર્જન સેક્શનમાં. ઇન ધ કન્વર્જન સેક્શન ધ ફ્લુઇડ ઇઝ એક્સેલરેટેડ, બરાબર, ક્યાં રાખવાનું હોય છે, કન્વર્જિંગ સેક્શન નો એંગલ કેટલો, 15 થી 20 ડિગ્રી રાખવાનો, અને એની લેન્થ કેટલી રાખવાની, એની લેન્થ ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ ધ થ્રોટ જેટલી રાખો, થ્રોટનો ડાયામીટર એઝ વેલ એઝ પાઇપનો ડાયામીટર, એ બંને બાદ કરી અને કેટલું રાખવાનું, 2.7 સાથે મલ્ટીપ્લાઇડ કરી જેટલું વેલ્યુ આવે એટલી રાખવાની. અને થ્રોટ પાસે શું થાય છે, ફ્લુઇડ જે હોય છે એ શું થાય છે, આપણું એક્સેલરેટ થાય છે. હવે સેકન્ડ પાર્ટ છે, these are the cylindrical throat. cylindrical throat એ શું છે, બરાબર, cylindrical throat, the section of constant cross section area with its length is equal to the diameter. હવે cylindrical throat જે પેલો સાંકડો ભાગ છે એની વાત કરીએ છીએ કે જ્યાં એરિયા કેટલો રાખવાનો હોય છે, કોન્સ્ટન્ટ ક્રોસ સેક્શન એના લેન્થ જેટલો, બરાબર, ઇક્વલ ટુ ડાયામીટર, એટલે કે જેટલે એના ડાયામીટર હોય એટલે એની લેન્થ રાખવામાં આવે છે. ધ ફ્લો એરિયા ઇઝ મિનિમમ એટ ધ થ્રોટ, થ્રોટની પાસે ફ્લો એરિયા, જે ફ્લો એટલે કે ફ્લુઇડ જે છે, બરાબર, લિક્વિડને પાસ થવાની જગ્યા કેટલી હોય છે, એકદમ ઓછી. In general, the diameter of throat may be vary from 1/3 to 3/4 of the pipe diameter. હવે જનરલી એપ્લિકેશન પ્રમાણે જોઈએ તો જે ફ્લો એરિયા છે થ્રોટનો એ કેટલો વેરિએશન થાય છે એપ્લિકેશન પ્રમાણે, 1/3 અથવા 3/4 પાઇપ્સના ડાયામીટરથી આટલો કન્સિડર કરવામાં આવે છે. And more commonly the diameter of throat is 1/2 of the pipe diameter. Most of the cases ની અંદર જનરલી જોઈએ તો પાઇપનો ડાયામીટર કેટલો હોય, એટલે થ્રોટનો ડાયામીટર 1/2 પાઇપ ડાયામીટર, એટલે કે પાઇપ ડાયામીટર કરતા અડધો ડાયામીટર આપણે યુઝ કરીએ છીએ. થર્ડ પાર્ટ, a long diverging section, ડાયવર્ઝન થાય છે. હવે શું થાય છે ડાયવર્ઝન, કે જે ફ્લુઇડ છે એનું સામાં ડાયવર્ઝન થઈ જાય છે, હવે ફોર્સફુલી એક્સેલરેશન થાય છે, બરાબર. સો અ લોંગ ડાયવર્જિંગ સેક્શન that is a granular divergent cone with a cone angle about 5 to 7 degree, અને કોનનો એંગલ કેટલો હોય છે, 5 થી 7 ડિગ્રી, કારણ કે હવે આપણે શું કરીએ છીએ, એક્સેલરેશન કરીએ છીએ ફ્લુઇડમાં, wherein the fluid is retarded and a large portion of kinetic energy is converted back into the pressure energy. હવે કાઇનેટિક એનર્જી એટલે કે શું, કે જ્યારે ફ્લુઇડ ઇઝ ઇન અ મોશન, જ્યારે ફ્લુઇડ શું હોય, મોશનમાં હોય ત્યારે એના પર લાગતી એની અંદર રહેલી એનર્જી, એટલે કે હવે જે ડાયવર્જન સેક્શન છે એની અંદર શું થાય છે કે ફ્લુઇડ છે એ શું કન્વર્ટ થઈ જાય છે, ફ્લુઇડ એક્સેલરેટ થાય છે, જેનાથી એના રહેલી જે કાઇનેટિક એનર્જી છે, બરાબર, ફ્લુઇડની એ સામાં કન્વર્ટ થાય છે બેક into the pressure energy, which is converted into the pressure energy. Okay, so these are the main three section. The conversion section cone is short pipe, barabar, conversion section is a short pipe that taper from the original pipe size to the to that of the throat of the meter. मतलब conversion section છે એ શું છે, it is a short pipe which is tapered from original pipe size to the throat of the meter. The divergent section of the venturi meter is gradually diverging pipe with its cross sectional area gradually increase from that of the throat of the original pipe size. And at the inlet section, the throat or center of the throat, it means the station 1 and 2,
that means inlet and outlet. Station 1 and 2 of the venturimeter, the pressure taps are provided through the pressure ring or piezometer rings. બરાબર, જે આપણે વર્કિંગની અંદર આપણે જોઈશું. બરાબર, એક્ઝેક્ટલી પ્રેશર પોઈન્ટ 1 અને 2. પોઈન્ટ 1 એટલે કે ઇનલેટ અને 2 એટલે કે થ્રોટલિંગ સેક્શન, એટલે કે જ્યાં થ્રોટ શું કરે છે આપણે ક્રોસ કરીએ છીએ ત્યાં. Piezometer ring is an annular chamber and provided the pressure tap, which is small holes drilled in the inside of the tube and which is used for averaging out of the individual pressure transmission through the several small holes to the pressure measuring device. એટલે એની અંદર શું હોય છે, સ્મોલ હોલ હોય છે કે જે શું કરે છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફ્લુઇડ પ્રેશરને ટ્રાન્સલેટ કરે છે અને શું કરે છે, which is measuring a devices. ઓકે, which measuring a device એટલે કે પ્રેશર ડિવાઇસ મેજર કરે છે, મેજર પ્રેશર કરે છે.